importance of participating in your children's like school council meetings. Kuldeep है ना, जे हो सके थोड़ी उदी बारे भी गल जरूर करियो. Kuldeep has done her master's in psychology, and then she did her diploma in career and work counseling. She also did her postgraduate diploma in advanced counseling techniques. She brings a lot of experience working with families, with children, youth, and women. It's such a pleasure to have her here today, and I'm very sure ki this is not going to be the only session with Kuldeep. We'll keep bringing her in other sessions, in other groups, with seniors, with parents and women and all of that. So welcome, Kuldeep. Over to you. Thank you so much for being here today. Thank you for having me. Ladies program is recording. Is that okay for everyone? Yes. Yeah. Okay. So thank you, Anu, Hafsa, Uzma. Thank you for having me. And ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਓਪਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਤੇ ਸੋ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸੋ we're gonna do the presentation in ਪੰਜਾਬੀ but ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲ ਲਈ ਦੀ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸੋ but please let me know I can switch it takes a little bit of time but I can switch. Hello everyone. Sorry Anu you're muted. So ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਵੇ ਹਫਜ਼ਾ is that okay? Yeah, I'm okay. ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇं ਸਾਰੇ okay? Yeah, I'm I okay. can't understand Punjabi so much, but I could try. Oh, you know everything, darling. Okay. So some words are hard. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ. Hi. Hi. So, Hania, whenever you don't understand, tell me. I will let you know. Okay. So, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਉਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ PLCS ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ PLCS ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ PLCS ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਓਵਰ ਦਾ ਫੋਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਮਮਸ ਐਂਡ aunts and grandmas ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ no worries like Anu said ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ spread the word ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ and I can come back again joint session ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ so definitely we can do another session ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ PLCS ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ who is PLCS what do they do what and so before I even go into that actually I'd like to ask ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PLCS ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ PLCS ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਇਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ PLCS ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਏਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ कुलदीप कैन आई शेयर हाँ जी जब मैं नई आई थी तो मेरे बच्चे ने मुझे ये कहा था कि अगर आपने डांटा तो आपको पुलिस लेके चली जाएगी या मुझे लोग ले जाएंगे दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला था कि चिल्ड्रन एज सोसाइटी कोई चीज है यहाँ तो वो जो फियर था एक बिल्कुल मैं नई नई यहाँ थी और स्कूल में पहला लेसन ही बच्चों को ये सिखाया जाता है So that thing is something very scary. तो जो मेरा impression था वो ये था CS के बारे में. Yeah.
any other ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਸਟੋਰੀ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ शौक से चली गई ਤੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ कि यार ये तो एकदम यानी कि जिससे डरते थे वो तो सबसे पहले हमला बच्चा जब आपका केजी में गया है तो यही बात सबसे पहले सुनी है जी। ठीक है कि अब आपने हमें डांटा तो आपको पुलिस ले जाएगी और वेरी क्लियर कट, और उनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि आपके साथ क्या होगा, आप जेल पे जाएंगी। और ये वो बच्चा कह रहा है जो कि ग्रेड नॉट इन ग्रेड 1 बल्कि जो स्टार्टिंग में होता है जूनियर किंडरगार्टन। सो टू बी ऑनेस्ट यही फीलिंग थी और यही है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं खुद थोड़ी परेशान हो गई थी कि अब क्या। और ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं रूम में लेटी हुई थी और इन्होंने कॉल भी की थी पुलिस को। आई डोंट नो कि स्कूल के बताने के, हालांकि कुछ हुआ नहीं था, फिर इन्होंने सॉरी की कॉल भी खुद ही की थी। जस्ट इतना सुन के दे फील लाइक कि दे वांट टू डू इट। Yeah. My experience is a little different क्योंकि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में स्टार्ट किया उन्होंने, so they were not told that right away, but in my own experience, because I work in this field, I have a very different understanding of CAS. Yeah. So definitely ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ then obviously you have a more in-depth knowledge ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ PLCS and yes ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ CS ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ especially with PL Children's Aid Society 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਇਨ ਡੈਪਥ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ CS ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤੋਂ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਟਿਲ ਦੀ ਐਂਡ, ask throughout the presentation. It's better to ask when you have the question. So like so thank you for sharing, ladies. So like any organization, PLCS ਦਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੈਕ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ CEO ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਰੈਵ ਬੈਂਸ, ਜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, how are you doing, how's the family, or after asking all that his first question is, so tell me, what do you know about our values, what are the PLCS values? So he literally quizzes us on our values, and it's also something that ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਚੱਲਦੀਆਂ। everything revolves around our mission, our vision, our values. So that's why ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ we live by this and it's not just posted on a wall. So ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ to ensure the safety and well-being of children and strengthen families through partnerships. So ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਹੋਣ। That's the main ਮਕਸਦ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ they do best with their family, not without but with their family. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ to make sure that children are safe, but we also work with families to make sure that they have everything they need to provide a safe environment for their children, right? So ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ challenges ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ups and downs ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਈ perfect family ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। and most of the time ਕੀ ਹੁੰਦਾ especially ਆਪਣੇ culture 'ਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ culture ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ usually ਕੀ extended families ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ
ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀ they step in to help us as well, right? Especially back home, no matter which country, India, Pakistan, Bangladesh, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਚਾਚੀ, ਤਾਈ, ਮਾਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਡੱਬੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਭੈਣੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ CS ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਆ, ਰਾਈਟ? ਟੂ ਹੈਲਪ ਫੈਮਲੀਜ਼ through their challenges so that we can strengthen them through partnerships. So partnerships 'ਚ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਲਟਨ ਵੂਮਨਸ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ PLCS ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, PCHS ਹੋ ਗਏ, ਇੰਡਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋ ਗਏ, BMC ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਬੱਚਾ ਸੇਫ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੇਫ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, is it domestic violence, is it drugs, alcohol, is it mental health, is it just conflict in the house, what is it? Okay, if to help them sort it out and then refer them to different organizations who can help them through the process, right? So in mission ਦੇ ਵਿੱਚ technically ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Our vision is ਕਿ every child is cherished, very simple. ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਆ 3-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we start from this. What are our values? Collaboration. So our values, the abbreviation is CARE, CARE. And so from C, it's collaboration and then diversity. Understanding again that PL is a very diverse community. ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ diversity ਨੂੰ honor ਕਰਨਾ, ਹਨਾ? ਉਹ diversity ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ honor ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ admit ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਰਾਈਟ? ਵੈਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਡਾਈਵਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਟ ਜਸਟ ਟੂ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਵਰਕ ਵਿਦ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ everyone eyes are on us, everyone's looking at us, everyone wants to know what are you doing now, what are the next steps. So we are accountable to a lot of people. Respect and compassion, understanding people have different experiences, people are coming from different countries, different cultures, different practices. So having the respect ਕਿ just because ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ parenting ਮੇਰੀ parenting ਤੋਂ different ਹੈ doesn't mean ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ parenting ਗਲਤ ਹੈ, right? ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਛ countries 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਛ cultures 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ different ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that doesn't mean ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ ਟੌਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, respecting and having compassion for people for their experiences. Excellence, learning and innovation, something ਅਸੀਂ internally ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ believe ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਇੰਟਰਨਲੀ CAS ਨੂੰ। not just bookish training but real life training, whereas ਅਸੀਂ community partners ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ about different cultures। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ 3-day training ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ mental health social worker, Muslim mental health social worker ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ to understand Muslim families and Islamic practices, and ਉਹ ਸਾਡੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰੀਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ। Similarly, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ working with Arabic families, and soon I'm in the process of working with some community partners, ਉਹ training ਕਰਨਗੇ to work with our Sikh community, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ even though we're similar, we're also different, right? So there's diversity within diversity. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ understand ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ongoing ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ presentations, workshops, trainings ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। So in a supportive working environment, we care, and this is something we really wanted to share with you ਕਿ understand ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ again ਇਹ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, it's something ਕਿ ਅਸੀਂ dearly practice ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਟਾਫ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ mostly child protection workers ਆ, child and youth workers ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, lawyers ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, administrative and supportive staff ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ diversity, equity and inclusion department ਨੂੰ belong ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 7-8 ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ different specialized teams ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ to name some, domestic violence team, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਨਫੈਂਟ ਵੈਲਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਰਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਨਫੈਂਟ ਵੈਲਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂ ਸਪੋਰਟ them। ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਨੇਜਰਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੀਡ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਡੋਪਸ਼ਨ, obviously ਜੇ ਕੋਈ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੋਸਟਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆ। ਕਿਨਸ਼ਿਪ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟਡ ਪਰਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। PLCS ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਸਿਚੁਏਟਡ ਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਵੇਅਰ ਟੂ ਗੋ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਫੈਮਿਲੀ, ਐਂਡ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਫਿਰ CAS ਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਂਡ CAS ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਮੇਨ ਮਿਸਿਸਾਗਾ 'ਚ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਹਿਅਰ ontario ਐਂਡ 401 ਦੇ ਕੋਲ ਜਸਟ ਸਾਊਥ ਆਫ ਕੋਰਟਨੀ ਪਾਰਕ। ਨਿਊ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਜੈਂਟੀਆ ਐਂਡ ਡੇਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੈਲੇਡਨ 'ਚ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਤਗਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ because of the immigration work we've been doing, not and especially ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਅਨ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਾਫੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ontario ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਬੈਕ ਹੋਮ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੀਰੀਅਨ ਰੈਫਿਊਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟੂ ਹੈਲਪ them even till date ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So going back to your points, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ CAS ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਫੈਕਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਬੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਾਲ ਆਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਬੱਚੇ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ, over 90% of the time, families are, even 99% of the time, families are okay when we call them. ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਸੋਚੀਏ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। Similarly, we do the same thing. What's happening? What are the challenges that you're facing? You know, what are some difficulties? ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ we try to create a safety plan for them. Not for them, we do it together. So family ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ safety plan ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Again, ਮੈਂ clarify ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, every case is different, right? So ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਫੈਮਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ every case is different. ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟਸ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਰਿਲੇਟਿਵ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਨ obviously number one community organization like Malton Women's Council or other organizations, faith based organizations। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀ a child or youth is only brought into care when there is no other alternative caregiver। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਾਸਟਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇਬਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਰਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ, ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੀਏ। We know children do best with their family, and ਸਾਡਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ we'll talk a little more about that, but ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ feel free to ask। ਸੋ ਮੈਂ ਨੰਬਰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੇ 2019-2020 ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 13,000 ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਰਮ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 13,000 ਕਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10,000 ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ। 10,000 ਕਿਉਂ? 13,000 ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨਰਸ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਸਟ ਮੇਬੀ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਆ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੰਸਰਨ। ਸੋ 13,000 ਚੋਂ around 10,000 calls are considered okay, these could be child protection concerns, let's make an appointment and sit with the family and find out। 10,000 families ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2,000 families ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਸ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਈ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, then from 13,000 we work with on an ongoing basis with about 8,000 families। ਸੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,000 ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ 8,000 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ongoing basis ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ just to share a little number with you। Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ I think around 50 CASs ਹੈਗੇ ਆ। Out of all the CASs in Ontario, PLCS has the lowest number of children in care per capita। So ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ CAS ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਟੈਂਪਰੇਰਲੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਦੇਵਾਂ, say we're working with 100 families, 97 of the families have their children with them।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 3% ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ day 1 ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਨ ਕੇਅਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਸਟਰ ਪੇਰੈਂਟ ਕੋ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਆ। ਅਗੇਨ ਕਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕੌਣ ਆ? ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਟਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਸਟਰ ਪੇਰੈਂਟ, ਉਹ ਟਰਾਮਾ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਫੈਮਿਲੀਅਰਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਦੇਰ ਵਿਦ ਸਮਵਨ ਦੇ ਨੋ ਵਾਈਲ we're working with the family. So that's just some numbers ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3% ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3% ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਯਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ। ਯਾ ਸੋ ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਕੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾ ਸੋ ਏਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ up until 2017 the age of protection was 0 to 16. ਸਾਡੇ by law CAS is in charge of children 0 to 16 ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2018 ਚ ਵਿੱਚ ਏਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ obviously 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਦੋ ਸਟਿਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਹਾਊਐਵਰ ਜਿਹੜਾ 16 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, 16 ਲਾਈਕ 17 ਐਂਡ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਨਏਜਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ volunteer agreement ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ they have to agree to getting service from us, right? So 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਫਿਰ CAS ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ। But when it comes to 17 and 18-year-old, they have to sign a volunteer youth agreement form to say कि ਹਾਂਜੀ CAS can help us. So suppose ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਹੋਮਲੈਸ ਆ, ਰਾਈਟ, ਸੋ obviously ਉਹਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, 17 ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨੂੰ। And then sometimes we have these discussions with them, and then because we're not the parent ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, but then after 10 days, a month, they might come back and say actually I need your help,
ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ the piece about age of protection. ਸੋ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। 17-18 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਟੀਨ ਹੈ, they have to sign a volunteer form to say yes, I want CS to help me. कुलदीप, I have a question. ਹਾਂਜੀ। अगर कोई टीनेज प्रेग्नेंट आती है बच्ची, उसको CS क्या प्रोटेक्शन देता है? अंडर कनेडियन लॉ अंडर 18 वो शादी नहीं कर सकती, राइट? सो आप लोग हेल्प करते हो इन केसेस की? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਡੂਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਈਨਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੇਬੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਲਡ, maybe the child is in need of protection as well. So again, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਹੋਈ, it's different. Because they're still minor, she doesn't have to sign the VISA, the volunteer agreement form. ਜੇ ਉਹੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, right? So here's the thing, really recently children's aid societies, ਜਿਹੜਾ provincial government and children's aid societies, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ birth alert system ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। birth alert system ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਦਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। So usually CAS, what they do is, all of CASs, they will send a birth alert to all the hospitals to say ਇਸ ਨਾਮ, date of birth, whatever information ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ, you have to tell us immediately. However, from October 15th, this practice has been seized, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਟੂ ਦ ਮਰਡਰਡ ਐਂਡ ਮਿਸਿੰਗ ਇੰਡੀਜਨਸ ਵੂਮਨਸ ਐਂਡ ਗਰਲਸ। ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਰਥ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਰਥ ਅਲਰਟ ਕਰਕੇ not only indigenous women but other marginalized women ਨਾਲ discrimination ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ fair deal ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। So literally it's been seized from October 15th, ਅੱਜ ਕੀ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਆ, 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। So we are in the process of working with hospitals right now to understand, ਕਿਉਂਕਿ hospitals are also freaking out ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਥ ਅਲਰਟ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਥ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ this child is in need of protection or whatever. So just going back to your question, Uzma, ਬਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜੋ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। So we are working, so again, ਜੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਰਥ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰਥ ਅਲਰਟ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, so we can go in and not to take the child away but to make sure that mom is stable so she can take care of the child. So now we're in the process of working with the hospitals to understand ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਥ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ and basically hospitals ਨੂੰ ਹੋਰ vigilant ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, right? ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ vigilant ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 16 ਸਾਲ, obviously no questions, under 16 there's no questions, ਫਟਾਫਟ ਉਹ CS ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ and we will help in any way. You know, different organizations ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, so ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। So definitely if you know of anyone or any family, you call CS. Yeah.
I just have a question about this, the change. Um, you know that these are recommendations, and then they get passed and all that, and then we see the effects after a while, right? You know, so just wanted to know, like, you know, what were the concrete, I would say, points for them to consider this or consider any of the policy change that they bring in, because it was under the missing and murdered indigenous women, but not for all ethnic communities, right? So I'm just wondering, like, you know, what made it get cut, like, you know, because of just that it was recommended for a certain community. I think उन्होंने मैं मतलब basic information पढ़ी है क्योंकि it's very new for us too, क्योंकि we weren't involved in the study, right? So जो मैं basic letters and information ਜਿਹੜੀ ਕਿ government ਨੇ CS ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ birth alert ਨੂੰ study ਕੀਤਾ, so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ notice ਕੀਤਾ it wasn't just for indigenous women. Birth alerts were for anyone and everyone, but when they actually looked at it, they found that it affected most of the indigenous and or BIPOC, है ना, ਜਿਹੜੇ ਕਿ black, indigenous and people of color, marginalized women ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ affect ਕੀਤਾ, and mostly indigenous and black ਨੂੰ ਕੀਤਾ, and obviously single moms as well. And some cases were ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਂ concerned ਸੀਗੇ, but they found discrepancies where koi concern nahi siga, but just because this woman was indigenous or black or marginalized, onu inane ek tarah da discrimination hui ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ. So there was a whole study done on it, and I can look for the information ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਨੂ ਉਸਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, Thank you. but that was something that they found when ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ study ਕੀਤੀ ਕਿ it affected a lot of women that were affected. Maybe a kuch percentage genuine concern ਸੀ, but ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. Uzma, you want to say something? Yeah, कुलदीप, मेरे पास लास्ट ईयर केस आया था और उसमें बच्ची ने कहा था शी वाज प्रेग्नेंट, तो घर वालों ने उसको ऑब्वियसली जिस तरह रिएक्ट किया था, शी सेड डोंट वरी, आई विल गो टू CES, दे विल टेक केयर ऑफ मी. वो सिचुएशन जो थी वो मेरे लिए नई थी, क्योंकि पेरेंट्स का ये कहना था कि हम शादी कराने को तैयार हैं लेकिन लॉ इजाजत नहीं देता बिकॉज दे वर अंडर 18 बोथ ऑफ देम. तो वहां फिर मुझे पता चला कि ओके, सो बच्चों को ये पता है कि CS इज देयर टू प्रोटेक्ट देम. या सो ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 0 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਹੁਣ 18 ਹੋ ਗਿਆ, right? So that is something maybe they do their study and they know, not a lot of people, but they know. And ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ if they're meeting nurses ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ social workers ਨਾਲ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ. ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਟਰੋਲਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ CS ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਾਰ ਸੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ CS ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂਗਾ. ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ that is not the case, ਕਿ CS ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਟਰੋਲਰਸ ਕਾਰ ਸੀਟਸ ਦਾ. ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਹਿ ਲਓ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, then we try to find. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ CAS ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ to find money for other things. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਆ CAS ਵਰਕਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ whatever, ਜਦੋਂ
ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਲਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੋਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਾਈਪਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਮਿਥ that even if you hear ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ just because you need a stroller CAS is gonna help you, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। CAS gets involved only when there's a child protection concern, and child protection concerns ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ concern ਹੈ। So ਜਿਹੜਾ duty to report ਆ, what is duty to report, right? Under the section of 125 of the Child, Youth and Family Services Act, sorry, mera block ag gaya. Every person who has reasonable grounds to suspect that a child is or may be in need of protection must promptly report the suspicion and the information upon which it is based to a Children's Aid Society. This applies despite the provisions of any other act. So ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ CS ਨੂੰ ਦਊਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬ੍ਰੀਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਆ 125, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ CAS ਔਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਡੇ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਨੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਜ਼ਮਾ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆ ਜੋ ਕਿ ਆਬਲੀਗੇਟਡ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ CS। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, they can get fined up to $5,000 and obviously job ਵੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, right? ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ, ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਲਟੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੁਣੀਦਾ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅਬਡਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੇ ਅਬਡਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ CS ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? But you have to think at that time, what will happen if I don't call, right? ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਕੀ? ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੇਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੂੰਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ? ਸੋ ਜਸਟ ਕੀਪਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। And then there's something also called ongoing duty to report.
ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ CS ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਬੱਚਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ CS ਕਮਸ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇ ਬੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ CS ਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਆ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰਟ ਸੇਫ। ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, CS ਜਾਂਦੀ ਆ, they find nothing and then they can't do anything, but ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, and we need to go check it out. At the end of the day, adults are responsible towards kids, ਹਨਾ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ, right? So in English ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ it takes a village to raise a child, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ all of us, we're responsible taking care of children. So you were talking about some cases, Hafsa, ਕਿ abuse ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। So physical abuse is one, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕਰ ਦੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੋਸਟ ਪੈਡਡ ਏਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਬਮ ਏਰੀਆ ਆ, ਵਿਦ ਕਲੋਥਸ, ਨਾਟ ਔਨ ਬੇਅਰ ਸਕਿਨ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ you can't use anything, no stick, no belt, no ਜੁੱਤੀ, no ਕੜਛੀ, no ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਂਕ ਤਾਂ, ਬਟ ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ any deliberate physical force or action by a parent or caregiver which results or could result in injury to a child. ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਣ, ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ, ਵੈਸੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ, ਬਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਲਚਰਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਲੈ ਬਥੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋ, ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ। we have to change that conversation. and ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਮੇਰੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਯੈਲਿੰਗ ਕੰਟੈਸਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੂੰਗੀ ਯਾ ਵਾਟ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁੰਦਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਸੋ ਸਰਟਨ ਕਲਚਰਲ ਥਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਟਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ, ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਔਰ
ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਮਾਈਸੈਲਫ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਫਰਮ ਡੇ 1 ਟੂ ਨਾਓ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ children don't come with manuals. Technically there are hundreds, thousands of books out there on parenting. But ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਪੇਰੈਂਟ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਆਲ ਲਰਨ ਫਰਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਟੂ ਪੀਪਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਮਮ ਆਫ ਅ 16-year-old or a 17-year-old ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ 16-17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਕਿ ਅੱਜ ਆਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ, but it all comes from our conversations, from our dialogue. And so one of the things we have to change, ਕਿ ਬੜੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, that's something we have to change. So CS ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ even though the law says ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, CS says ਮਾਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ what are you talking about? ਥੱਪੜ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਥੱਪੜ ਨਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਡਾਇਲੌਗ, ਬਹੁਤ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੇਜ਼। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ is the biggest thing that ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ everything else falls flat, right? So we'll get into that. So emotional abuse ਕੀ ਆ? So any is a pattern of behaviors that attacks a child's emotional development and sense of self-worth. So it includes excessive, aggressive, or unreasonable demands that place expectations on a child beyond his or her capacity. So emotional abuse includes constantly criticizing, which ਸਾਡੇ culture 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, teasing, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, belittling, insulting, ਬਥੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, rejecting, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ culture 'ਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਿ ignoring and isolating the child. Ignoring, isolating ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। and exposure to domestic violence. ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਕਲਚਰਲੀ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਕੀ ਬੁੜੀ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, stuff like that we say it most of the time, we don't mean it, it's just there, the vocabulary is just there and we use it, we end up using it. We forget ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਏਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਏਦਾਂ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ for the chores they do in home, ਲੈ ਇੱਕ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਰਾਈਟ ਵੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੇ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮਤਲਬ till date teaching them including my other guy my I wanted to say better half but that's not true but even including him so ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ what the hell do you mean by ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮੈਂ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਧਾ ਸੀ right like what does that mean ਮੈਂ ਕੜਾਈ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਧਾ ਸੀ right ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੇਰਿਆ right so even as moms we have to get into that changing that behavior right but again going back to emotional abuse moving away from this language right ਇਹ 'ਚ bullying ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ bullying ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੈਗਲੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਡੇ ਕੇਅਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਬੱਚਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ you have to keep that in mind because when we talk about family ਆਪਾਂ as South Asians ਆਪਾਂ family mom dad 2 kids ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ family ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਕਲ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਆ right so all these things keep in mind you know if they go to a relative's home if they go to babysitting you have to monitor these things neglect in simple words is neglecting basic needs food shelter clothing medicine education and time ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਡਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਸਿਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਆ ਲੈ ਫੜ ਆਈਪੈਡ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਆ ਲੈ ਫੜ ਖੇਲੀ ਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੋ if a caregiver is unable to provide the child with basic needs due to financial inability, due to poverty, due to financial restrictions, that is not considered a neglect. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਉਸਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਆ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਆ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ the person came and approached me that's the first thing ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ and the first thing goes ਹੈ and then when I asked further questions ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਆ ਉਹਦੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗੀ and then when she told the whole story it was like that's not neglect that's she needs help right so ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੈ so that's an example Hafsa one example where ਮਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੈਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ I think 3 weeks ਸੀਗੇ ਕਿ 4 weeks ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਫੋਸਟਰ ਹੋਮ ਕੋ ਰਹੇ ਸੀ but that's not a bad thing that doesn't mean that mom was bad right ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ I think 3 or 4 weeks ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਾਸਟਰ ਹੋਮ ਕੋ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਫਾਸਟਰ ਹੋਮ ਸੋ ਫਾਸਟਰ ਹੋਮ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ doesn't always mean ਕਿ bad thing ਆ
ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੈਡ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਮਦਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਡਿਟੀਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੈਪਡ ਇਨ ਐਂਡ ਹੈਲਪ them with that, right? ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਨਲੈਸ ਪੇਰੈਂਟ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵੋਟਡ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਟੂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਨੇਬਰ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਸ, ਕੋਚਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਮਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਰਾਈਟ? ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ when a child is used for the sexual gratification of an adult or an older child, the child may cooperate because he or she just wants to please the adult or out of fear, right? And these include sexual intercourse, exposing a child's private areas, indecent photo calls, fondling, so private parts no hath lona, watching a child undress for sexual pleasure, allowing or forcing a child to look at or perform in pornographic pictures and videos or engage in prostitution. And ਅੱਜਕੱਲ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘਰ ਆ, ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦਫਾ ਕੀ ਸੌਰੀ ਕੁਲਦੀਪ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਤੇ ਆਈ ਹੈ 17 ਈਅਰ 올ਡ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੀ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਔਰ ਪੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਤੇ। 10-10, 11-11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। a lot of times ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਲਾਈਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਬਟ ਯੂ ਸਟਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ what your child is doing। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 100% ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਚਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਚਲੋ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਆਇਆ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਲਾਈਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। I was talking to a mother and she was saying ਕਿ ਉਹਦੀ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਚੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੱਗ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰ ਚਾਚੂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਚਾਚੂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਟਿਕਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੋਲੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਚੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਰਸਟ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲਚਰ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾ, ਉਹ ਚਾਚੂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ, ਇਹ ਉਹ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਓਦਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਂਟਣਾ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ, ਹਨਾ?
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਲਾਉਂਦੀ ਸੁਲਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਚਾਚੂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਹੀ ਬਾਈਟਸ ਮੀ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਈਟ ਬਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ, ਹਨਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਹੀ ਪਿੰਚਸ ਮੀ ਹੀਅਰ ਔਰ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਹੀ ਡਜ਼ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਿਸ ਕਰ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਲਚਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾੜਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗੇਨ ਵਾਟ ਆਰ ਕਲਚਰ ਟੀਚਰਸ ਅਸ, ਚੱਲ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਵਟਐਵਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਲਨਾਜ਼, you have your hand raised. Sorry, accidentally हो गया. Oh, अच्छा. I was writing, then it hit the truth. Okay, okay. नहीं कोई गल नहीं. इंडियन मूवी हाईवे, हाँ जी. ब्यूटीफुल मूवी और बहुत सही है वो, ऐसे ही होता है। वो जो वाला कल्चर है ना वो खत्म करना है। हाँ. And I met, go ahead. Yeah, I met somebody, he's around 50 और वो बच्चों की तरह रोया है। And I asked क्या हुआ, कहता है कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मेरा कजन मेरे साथ बचपन में क्या करता था और अब वो कनाडा आ गया है और उसका वो फियर है बचपन का। और लाइक उस मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब इस बंदे की क्या काउंसलिंग हो सकती है जो उसके दिमाग में इतने साल पहले का वो ट्रॉमा है। और कहता मैं किसी को नहीं बता सकता था तब कि वो मेरा सबसे फेवरेट कजन और सबका वो था, और उसको ये फियर था कि अब वो इधर आ गया है and I don't want to see that person. ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕੌਸਬੀ, ਬਿਲ ਕੌਸਬੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਐਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਕੌਸਬੀ ਸ਼ੋਅ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਲੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਫਾੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੇ। ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਪੀਸ, ਦੈਟ ਟਰਾਮਾ ਪੀਸ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਇੰਨੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰਿਵਾਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਮਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇयर इज अ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਗੋਇੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਟਾਕ ਟੂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਮਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 50-year-old ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਲੈਟ ਇਟ ਆਊਟ ਸਮਵੇਅਰ, ਚਾਹੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰੋ। Don't make it, you don't have to make it public, you don't have to go out in the CP24 to do anything, but for that person to let it out, right? And ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਬੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐਂਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। We have to think about ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। So that's why it's important to deal with it now, right? So ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਆ ਇਨਫੈਂਟਸ, ਯੰਗਰ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ older children, teenagers, right? So ਮੈਂ ਇੱਕ concept clear ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, again from 0 to 200 communication is one common thing throughout every relationship, not just children, every relationship, right? So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ communication ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਨਾਲ communication ਕਰਦੇ ਆ, that will look different from when we communicate with a 5-year-old, and that will look different from when we communicate with a 13-year-old, and then that will look different when we communicate with a 20-year-old, right? And then so on and on and on. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ communication ਆ, ਸਾਡੇ culture 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ, ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ, ਹਨਾ? ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਤਾੜ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਚੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ਰਤ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆ, I think one of the biggest issues we have in our culture is we don't let our children grow up. We don't let our children think for themselves, right? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ like we don't let them think, like for instance ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਖੀਰ ਖਾ ਲਾ, ਕੇਲਾ ਖਾ ਲਾ, ਬਦਾਮ ਖਾ ਲਾ, right? But ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਦੋ ਭੁੱਖ, right? ਜਾਂ we make decisions for them. ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ, how many of us do that, right? ਆ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਆ ਪਾ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ Yes, true. Story is कि मेरे भाई की शादी और my mom is planning कि मैंने क्या पहनना है. So we don't. Even after marriage, even after wedding, like, you know, the boys or girls have been married off, and you're still like, you know, trying to control their life. Telling them what to do. Though it was not in a controlling way, maybe other way around, but yeah, it's true. She's the one who's planning, and you know. Yeah, you have so much to say, right? Yeah, and so that's, in the beginning it seems cute, right? But what we need to realize is that that becomes a problem, because they get so used to mom thinking for them that they don't do anything for themselves. And then ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, right? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। So we cause the problem and then we complain about the problem, right? So ਮੇਰੇ brothers, ਭਾਬੀ ਜੀ, Very true. Yeah, true that. Yeah, because we do it to ourselves. I call it self-imposed miseries, right? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ, right? ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਛੋਟਾ, so I grew up with my nieces and nephews. ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ why? ਮੈਂ ਕਿਹਾ because you did it from day one, right? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਆ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ as soon as they are 3 years old, 4 years old, you can get them to work, right? You can still get them to say ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖਲਾਰਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਲੈ
ਬਲੌਕਸ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। The thing is, we don't include them in doing stuff because what happens is ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਓਹੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, right? So I'm talking about, so I'm not, I know we have limited time, so I'm not going to go through the stages. I'm thinking we can just do general and you jump in. करवाना मुश्किल है करने से, हाँ जी, लेकिन तो एक दफा का है कि करवा लो तो उनकी हैबिट डेवलप टाइम ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ 500 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ 500 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖਲਾਰਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਦਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ये भी करना, वो भी करना, and that's again self imposed miseries. I remember ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਕਰ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਨਾ, even now, but like, and then I would change and then do anything, and then I would look at my husband and I'd say ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਧੋ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਲੜਾਈ। and he would say to me, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਗੰਦ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਮਰ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾ, right? And I'll be like, how the hell, like how do you even like talk like that, like that's not how it is. ਘਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਡਿਸ਼ਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਂਡਰੀ ਵੀ, but that's impossible to do, especially if you're a working mom. Even if you're not a working mom, it's impossible to do everything in one day. And then throughout the day, koi tilla matha bhi ho gaya, koi ye bhi ho gaya, right? Like there's so many things that are happening. And it took me years to understand that one day I literally, it clicked and I said, why am I doing this? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਦਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਵੀਪ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? I'll just make sure ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ make sure ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। And from that day, not to say that I don't do it now, but I'm a little more, I don't know if I'm relaxed, that's not the word, but thoda ye main ढिल छड़ देती है, right? No, that's right. Like, we can live without sweeping every day, right? Sweeping the floors every day. And that's what I do as well. Like, I work full time, my husband works full time, my kids are older, they are busy. So why bother doing everything, like, at once? I'll do as much as I can and not overburden myself, right? Or anyone else, right? And then the expectations grow that you should do it because I'm doing it. Yeah. So exactly, this is the pitfall we all fall in. All of us women, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਜੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਬਰਡਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। The other thing I had to learn was ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, I need to learn to appreciate it. Problem ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, and you probably do it too and other women do it too, is ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰੀਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਚਾ ਲਾਈਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਦਾ, and they'll say ਲੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, or I will just redo it. And so that's something I've had to tell myself, self-talk, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, it's cleaner than before, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ better ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਆ। Yes, Gulnaz, assigning them duties, because again, ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੌਰਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕਣਾ, ਆ ਕਿਹਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਗ ਮੈਨ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਆ, like ਉਹਨੂੰ just make it into a game fun. ਮੈਂ ਕਹਣਾ, oh that's a papa pile, or that's a mama pile, and just have fun with it. And the problem is ਸਾਨੂੰ fun ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ,
right? But we forget ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ we forget ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜੇ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ it doesn't matter, right? ਕਿ so these are things ਕਿ as women ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ and even when you talk to other women who are younger than you, like we need to pass this information on to them as well. You don't kill yourself, right? So infants ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ communication ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ we have to communicate. Communication looks different at every age and every stage. ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਆ ਉਹ consequences for their behavior ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, 2 ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦੌੜਨੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਉਹਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕੱਢਿਆ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ consequences ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ consequence ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। With babies, it's just you have to constantly do what you're doing. ਹੱਥ ਜੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ make sure ਕਿ he or she is safe, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ safe ਆ ਉਹਦਾ। Focus on developing a relationship and bond with your baby and establish a routine. Routine, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ routine ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁਣਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। Why? Because teacher has a routine. Teacher has a set system of doing something. ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ I've clapped 3 times. When I clap 3 times, that means you stop what you're doing and clean up time. Right? So ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੂਲ ਏਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਘਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ, ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਕਲੈਪ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸਟਾਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? मैं बताऊं? ਹਾਂਜੀ। हस्बैंड और वाइफ्स दोनों एक पेज पे नहीं होते हैं। ਹਾਂ, that's one big reason। ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। It's hard to keep a routine ourselves. Yes, we break the routine. ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਘਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ they are first of all doable, right? Second of all, you have to make sure you are the role model. You have to follow it. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਨੋ ਲੈਪਟਾਪ, ਨੋ ਡਿਵਾਈਸ, ਰੂਲ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। 4 ਦਿਨ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ, 8 ਵਜੇ ਦੇਖਿਆ ਮੰਮਾ ਦਾ ਹਾਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਚੱਲ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਖੇਲ ਲੈਂਦਾ। 8:15 ਹੋ ਗਏ, 8:45 ਹੋ ਗਏ, 9:30 ਹੋ ਗਏ, and then they get away with it because you didn't notice and you didn't say anything. Then next day same thing happens, but as a parent you forget ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਓਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਓਏ 9:30 ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੱਪੜੋ ਥੱਪੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੂਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਡਲਟ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟੀਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ? because there's a routine. ਘਰ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? because there's no routine. So building basic routines that you can follow and your child can follow, right? Sorry to interrupt. I think it's we are loving
Time हो गया? all the discussion, but it's 10 minutes to 7. मैं suggest करूँगी कि if we take up questions, Yes. and then we'll bring you back, and that's for sure. But I think for now, in best interest of time, let's take up questions and let's conclude it. So any questions? Again, like Anu said, I can come back. I don't have any problem. But sorry, I get so there's so much to share. I know, But, and it's all so wonderful. Like I think at a personal level as well, I'm like, apart from parenting, I think as an individual, as a woman, I'm learning so much. Absolutely. Yeah, I'm enjoying it as well. Like, I hardly get this time to just sit and relax and listen. So I was really enjoying it. But thank you very much. I hope that we can see you again. And Hafsa asked me to come over. I have to leave now. So thank you very much, Hafsa, for inviting me. Thank you, Kuldeep. Thank you, Okay. Anu. Thank you, Lubna. Everyone. Bye-bye. So any ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ question ਹੋਣ ਮਨ ਚ ਕੋਈ Kuldeep, I really like your lecture so much, and to be honest, I was so busy online job I was doing. आपकी सोच है मैंने सारे कामों को साइड पे रखा और it was challenge for me कि मैं 2 घंटे whatever I don't मैंने टाइम काउंट भी नहीं किया और मैंने अपने सारे कामों को लिस्ट को मैंने साइड पे रखा और मुझे बहुत मजा आया द वे आपने डिलीवर किया और एक तो तरीका और जो बातें शेयर की है I really appreciate. Thank you so much. Oh, you're welcome. Legally blind. I couldn't see it from that angle. You're illegal. Come up. And maybe we can bring back Kuldeep doing specific sessions. I can see how you have slides on young children, teenagers, and stuff like that. So maybe we can do a part 2 and talk about those topics as well. But I think you have touched on many practical tips when it comes to communication and the type of language we are using, being ourselves role models, having routine. I think there's so much to really absorb and then implement as well. Yeah. No, definitely there's a lot, like, because I did divide it in age group as well, but I wasn't sure what the age group of children we have here, like parents. Yeah. But we can, whatever you say, we can come and have a discussion. I love like I've been to schools where I did the presentation, then I was called 3 times again, like every Monday or something like that for a whole month just to have this conversation. So I don't mind doing that. I know we can try for the next Tuesday. We can, sure, for sure, we can. If you have time, Kuldeep, please check your schedule and tell us. We will continue this. I don't want to miss it. It's really amazing. Part 2. Yeah, part 2. Okay, please आप हमें बता देना कुलदीप. 27th, yeah, I can. 5 to 7. Yes. And that's our dress purple day anyway. So. Wow. It was meant to be, Kuldeep. It was meant to be, I guess. Yeah. Yeah. No, I don't mind. I mean, I do get carried away with No, but that was all so important information. I think, and especially the part about PLCS, lot of education. That was so valuable and so important. Yeah. Okay. So we can connect. We can come on next Tuesday. Just Anu, connect with me and we can plan on what we can share. Yeah. What the focus would be, and then if you have questions beforehand, even. Like some questions ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, right? Families ਨੂੰ ਕਿ certain question maybe ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, right? ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ cover ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, and then hopefully you can outreach to more people. Yeah, Hafzan, do you think do you want to do it in the women's group only, or can we open it up if other people want to join? Like I'll leave that up to you. Don't have to make the decision right now, but आप सोच लेना. और जैसे कुलदीप ने क्वेश्चंस का कहा है, तो जिन लोगों ने आज अटेंड किए हैं उनसे पूछ लेना अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कोई सवाल है, तो कुलदीप कैन गो इन डेप्थ ऑन दोस टॉपिक्स.
Gulnaz? ऑल इज वेल के ग्रुप में वो डिस्कशन हो रही थी, मीना जी, दबीर सिंह और दबीर शेख और वो जो थे डॉक्टर जमशेद, तो उन्हें उस्मा ने कहा था कि एक पेरेंटिंग पे इस तरह से टॉपिक रखेंगे, तो व्हाई डोंट वी विद कुलदीप के साथ उन सबको किया जाए तो हाँ, वो कुलदीप के साथ करेंगे, लेकिन वो उसी प्रोग्राम में लेके आएंगे। ओके यहाँ मेरा ख्याल में कि अभी जो सारी विमेन हैं, हफ्जा विल टेक द डिसीजन, लेकिन वो एक क्लोज सा ग्रुप है इस वक्त। क्योंकि कई दफा होता ये कि जब उस एज के मर्द हैं और हम लोग, इवन अगर आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात करते हो, सब अनकंफर्टेबल होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो उनके साथ मैं सोच रही हूँ, वो हमने कुलदीप एक पैनल डिस्कशन का रखा है, आई कॉल यू, लेट यू नो कि किस तरह हम सोच रहे हैं, क्योंकि वो सारे हमारे जो सीनियर्स हैं, दे वांट टू एक्सप्रेस देयर ओन एक्सपीरियंसेस और थिंग, तो उसको एक डिफरेंट फॉर्मेट में हम लेके आएंगे। या वो वैसे भी उनका यानी जो फ्यूचर और वो जो पास्ट का जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो उनके वो हैं, यानी कंपैरिजन बिटवीन द पेरेंटिंग। Yeah, no, we can continue this one in this group. And if you want, ये हम अभी सारे गुजर गया थ्रू आउट वुमेन का ही रहा है, तो हम वुमेन पे फोकस करके या एग्जैक्टली MWC के मेंबर हैं उनको भी मजीद कर देंगे हम। Kuldeep, what were your next of the slides focusing on? Maybe we can on next Tuesday continue with them. They were so basically, so I did go age-wise. So infants का just communication and अगर आप upset हो तो क्या करना चाहिए, right? And then safe sleeping for infants. This was something. Again, with young children, 5 years to 12. Again, it was all about consequences, providing consequences, communication. What does that look like? You know, what to do. ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ talking about tips of what can you do. So redirecting the child's behavior, natural, you know, this kind of thing. And then I focused on 12 to 18, the same communication for everything, but some of the tips are different. And then there was a part about technology and parenting. So there was a piece about technology, because it's a big question a lot of families ask, how to deal with the technology piece. Mindful parenting, what does that mean, right? So we are always running on automatic. So how do we, you know, be mindful? This was something I did share already, कि बच्चे ਨੂੰ सिखाओ भी, let the kids think for themselves too, right? So this was made, this comment was made on that. And then I did add some information about healthy eating, and I put some resources there. And that's basically it. So it is I think it's pretty much a crash course, and I think with part 2, just continue with your rest of the slides. Okay. I think, and we'll have questions come up as you share, as we discuss. So we'll continue with your presentation, Kuldeep. ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, yeah, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, and you can ask anonymously. Yeah. Thank you for having me.